श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासं, शरीरं मे विचर्षणं, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिभगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আজকের মনন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯তম শ্লোক। আগে পড়ছি। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्याञ्जाग्रति भूतानि सा निशा পশ্যতো মুনেঃ। বলা হচ্ছে সর্বভূতের কাছে যা রাত্রির স্বরূপ, সেই ব্রহ্মে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রত থাকেন। আর যে অজ্ঞান স্বরূপ রাত্রিতে ভূতগণ মানে হচ্ছে প্রাণীগণ জাগ্রত থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে তা রাত্রি স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি সংসার অনুভব করেন না। ঠিক আছে। এর যদি আহ দার্শনিক অংশটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, টানা মানেটা এই দাঁড়ায়। এর টানা মানেটা হচ্ছে যা সকল ভূতের কাছে, সকল প্রাণী কুলের কাছে রাত্রি, সেখানে সংযমী ব্যক্তি জেগে থাকেন। আর যেখানে প্রাণীগণ জেগে থাকেন তা হলো মুনির কাছে রাত্রি। আমরা যখন এটা প্রথম পড়েছিলাম তখন ওই আর কি অপরিপক্ক বুদ্ধিতে যা বুঝেছিলাম তা হচ্ছে যখন সমস্ত প্রাণীকুল রাত্রেবেলায় ঘুমায় তখন এই যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা জেগে থাকেন। আর যখন এই সমস্ত প্রাণীকুল জেগে থাকে মানে দুপুরবেলা, তখন যে জ্ঞানী ব্যক্তি সে ঘুমায়। তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা ওই, কিন্তু দার্শনিক তাৎপর্য অন্য। এবং তখন মনে হতো যে মহারাজজিরা তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে কেন ঘুমিয়ে যেতে বলেন রাত্রেবেলা, যাতে আমরা জ্ঞানী না হতে পারি। তো যাই হোক, এটা টানা মানেটাও খুব সুন্দর, মানে একটা রিডলের মতো, যে যা সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে রাত্রি, সেই সময় সংযমী অর্থাৎ সন্ন্যাসী অর্থাৎ ত্যাগী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি জেগে থাকেন। আর যে সময়ে প্রাণীকুল জেগে আছে তা সেই জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে রাত্রি। ঠিক আছে। এখানে এই রিডলটা সমাধান করতে পারে দুটো শব্দ, যে দুটো শব্দকে জানতে হবে। একটা হচ্ছে নিশা, রাত্রি কাকে বলা হয়েছে, আর একটা হচ্ছে কখন ভূতসমূহ জাগ্রত থাকে, যে সময়টাতে মুনিরা রাত্রি যাপন করেন। ঠিক আছে। তো এখানে রাত্রি কাকে বলা হয়েছে আর প্রাণী স্কুলের জাগ্রত থাকার সময় হিসেবে কি বলা হয়েছে, এবং যখনই আলোচনা এইদিকে চলে আসে না, আপনি সাংকর ভাষ্য না ধরে আপনার উপায় নেই। কারণ সাংকর ভাষ্যে কি আছে, এই যে বিষয়গুলো যেগুলো আপনার কাছে রিডল মনে হবে, ধাঁধা মনে হবে, সেইগুলো সেখানে সমাধান করা আছে। বলা হচ্ছে ইয়া নিশা রাত্রিহি সর্ব পদার্থানাম অবিবেককরি তমস্বভাবত্বাৎ সর্বভূতানাম সর্বেষাম ভূতানাম। বলা হচ্ছে সমস্ত পদার্থের অবিবেককারী। অবিবেক মানে হচ্ছে মোহ, মোহ উৎপাদন করে। ঠিক আছে। কারণ কি, তামাস রাত্রি, রাত্রি এর সময় কি হয়, চারিদিক অন্ধকার থাকে, কিছুই দেখা যায় না, কোনটা সাপ কোনটা ব্যাং ঠাহর করা যায় না। ঠিক আছে। কারণ সেই সময় এক অন্ধকার, ঘন অন্ধকার, তামাহ, ঘন অন্ধকার চারদিকে আবৃত করে আছে। সেই রকম সমস্ত পদার্থের পার্থক্য বোধ যে সময় হয় না, সেটা হচ্ছে রাত্রি, মানে অজ্ঞান অবস্থা। ধরুন এখন আমাদের জ্ঞান হয়নি, তো আমাদের এই যে জ্ঞান হয়নি এই অবস্থায় এই বস্তুগুলোর প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না।
এই বস্তুগুলো যে অনিত্য, চিরকালীন নয়, এগুলো যে শাশ্বত নয়, এই বোধ কিন্তু আমাদের নেই। ঠিক আছে? তো এই যে মোহ, এই মোহ অবস্থাটাকেই বলা হচ্ছে রাত্রি। ঠিক আছে? তো সর্বভূতের কাছে, সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে যা রাত্রি স্বরূপ, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে যে তত্ত্ব প্রকাশিত নয়, যে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তাদের নেই। ঠিক আছে? তাহলে রাত্রি মানে কি? রাত্রি মানে হচ্ছে এখানে যে এক মোহময় অবস্থা, এক অজ্ঞান অবস্থা, যে সময় বস্তুগুলোর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না, তাদেরকে পৃথক করে জানা যায় না, তাদের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় না, সেই অবস্থাটা হচ্ছে রাত্রি অবস্থা। আবার ভেবে দেখুন, রাত্রেবেলায় কি হয় আপনি এই কলকাতায় বুঝতে পারবেন না। গ্রামের দিকে চলে যান রাত্রেবেলাতে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখবেন ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোনো জিনিস দেখতে পাবেন না, কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না যদি চাঁদ না থাকে। কোনগুলো বস্তু কে কার থেকে আলাদা কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না, এক মোহময় অবস্থা। তো সেই রকম সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে যা হলো রাত্রি, যা হলো রাত্রি মানে সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে যা প্রকাশিত নয়, যার প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত। কার প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত? ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত। কাকে সেই সময় জানতে পারা যায় না? ব্রহ্মতত্ত্বকে জানতে পারা যায় না। ঠিক আছে? তো সেই যে সর্বভূতের কাছে রাত্রি, তস্যাম জাগর্তি সংযমী, সেই সময় জাগ্রত থাকেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। ঠিক আছে? তস্যাম জাগর্তি সংযমী, এই জাগা ব্যাপারটা কেমন? শঙ্করাচার্য বলছেন, তস্যাম পরমার্থ লক্ষণায়াম অজ্ঞান নিদ্রায়াহ প্রবুদ্ধ জাগর্তি, যখন সমস্ত প্রাণীকুল এই মোহ নিদ্রায়, এই অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন জেগে আছেন জিতেন্দ্রিয় যোগী। তিনি জেগে আছেন, কারণ তার তো কোনো বিষয়ে অজ্ঞান নেই, তিনি তো সমস্ত বিষয়ে জেনে ফেলেছেন। সেই সময় তিনি জেগে আছেন, কোনো বিষয়ে তার অবিবেক নেই, মোহ নেই, তার মোহময় দশা কিন্তু চলছে না। সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে যখন সেই মোহ এসে উপস্থিত হয়েছে, সে বস্তুগুলোকে আলাদা করতে পারছে না, প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মের জানতে পারছে না, সেই রকম একটা যে অজ্ঞান নিদ্রা, সেখানে জাগ্রত থাকেন সংযমী জিতেন্দ্রিয় যোগী। ঠিক আছে? তো সুতরাং যে রাত্রিতে যেন প্রাণীকুল নিদ্রিত, এই সময় জেগে আছেন এই সংযমী, এই জিতেন্দ্রিয় যোগী। আবার यस्याम জাগ্রতি ভূতানি, ঠিক আছে, यस्याम জাগ্রতি ভূতানি, যে সময় প্রাণীকুল জেগে থাকে। জেগে থেকে কি করে? গ্রাহ্য গ্রাহক ভেদ লক্ষণায়াম অবিদ্যায়াম প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতি ইতি উচ্যন্তে। यस्याम নিশায়াম প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ। বলছে দেখুন, যখন আমি বলছি যোগী জেগে আছেন, সেই জায়গা কিন্তু প্রাণীকুলের হয় না। যোগীর একদম প্রকৃত জেগে যাওয়া যে ব্যাপার, যে সমস্ত অজ্ঞান দূর করে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে তিনি জেগে গেছেন, প্রাণীকুলের তো তা হয় না। কারণ কি? প্রাণীকুল তখনও অবিদ্যা রাত্রি, যে যাকে আমরা বলছি, যেখানে প্রকৃত তত্ত্বের বোধ হয় না। ঠিক আছে? সেই প্রকৃত তত্ত্বের বোধ যখন হয় না, সেই রাত্রিতেই সে রয়েছে, জ্ঞান না হওয়া অব্দি সেই রাত্রিতেই সে অবস্থান করছে।
কিন্তু তারা ঘুমিয়ে থাকলেও তাদেরকে জাগ্রত বলা হচ্ছে কেন? না গ্রাহ্য গ্রাহক ভেদ লক্ষণায়াম। ঠিক আছে, আমরা যখন বিষয়কে জানি, এই যে এখন আমি জেগে আছি, আমার সামনে একটা বই আছে, তার জ্ঞান আমার হলো, ঠিক আছে, এই অবস্থাটা হচ্ছে আমার জাগ্রত অবস্থা। কিন্তু এইখানে অনেকগুলো ফ্ল আছে। যেমন আমি ভাবছি আমি হলাম জ্ঞাতা, আমি অমুক বিষয়টিকে জানছি। এই যে আমি যখনই বললাম আমি হলাম জ্ঞাতা, তখনই কিন্তু আমার মোহ প্রকাশিত হয়ে গেল, অজ্ঞান নিদ্রা প্রকাশিত হয়ে গেল। কারণ আমি যেই জ্ঞাতা বললাম আমি কর্তা হয়ে গেলাম। সেখানে আমি হলাম গ্রাহক, ঠিক আছে, আমি হলাম জ্ঞাতা, আর আমার সামনে যে বস্তুটা আছে সেটা গ্রাহ্য, সেটা জ্ঞেয়। এরকম পার্থক্য বোধ সাথে সাথে তৈরি হয়ে গেল। সুতরাং আমরা আসলে ঘুমাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন জেগে আছি। এ আমাদের এক বিশাল নিদ্রা। কেন নিদ্রা? কারণ একদম আমরা 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 এখন তমহ এর দ্বারা আবৃত হয়ে আছি। বলে কেন? তমহের দ্বারা আবৃত হয়ে কেন আছেন? এই দেখুন না, আমরা প্রকৃত তত্ত্বকে জানতে পাচ্ছি না। ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত নয়, এবং আমরা পার্থক্য করতে পারছি না নিত্য এবং অনিত্যের। যেগুলো চিরকালীন তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে এগুলো চিরকালীন নয়, যেগুলো চিরকালীন নয় তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে চিরকালীন। সমস্ত ভোগ্য বস্তুকে মনে হচ্ছে চিরকালীন তাতে লিপ্ত হয়ে আছে। ফলে আমাদের নিদ্রা, আমাদের নিশা, আমাদের রাত্রি তো চলছেই। তার মধ্যে যেন আমরা সামান্য জেগে গেছি। কিভাবে জেগে গেছি? এই বাহ্য পদার্থের যখন আমার জ্ঞান হচ্ছে, তখন জ্ঞেয় বস্তু আলাদা, আমি আলাদা, এরকম একটা বোধ হচ্ছে। তো সেটা দেখেই বলা হচ্ছে যে রাত্রি চলছে, কিন্তু তথাপি যেন প্রাণীকুল যেন জেগে আছে। তো এই যে প্রাণীকুলের জেগে থাকার অবস্থা, যে সময় তার বিবিধ বিষয়ের আহ পার্থক্য বুদ্ধি সহ জ্ঞান হচ্ছে, সবকিছু ব্রহ্ম বলে জ্ঞান হচ্ছে না, এটা ঘট, এটা পট, আমি ঘটকে দেখছি, আমি পটকে দেখছি, এরকম পার্থক্য বুদ্ধির সাথে যে সময়টা জ্ঞান হচ্ছে, সা নিশা পশ্যত মনে, ঠিক আছে, সেই সময়ে পরমার্থ তত্ত্বতে লীন হয়ে আছেন যে মুনি, তিনি তখন ঘুমাচ্ছেন। তিনি তখন ঘুমাচ্ছেন মানে সেটা তার রাত্রি। কারণ এরা যেভাবে বিষয় গ্রহণ করে, ঠিক আছে, প্রাণীকুল যেভাবে বিষয় গ্রহণ করে সেভাবে যোগী বিষয় গ্রহণ করে না। প্রাণীকুল যেভাবে আমি আলাদা, ওই বস্তুটি আলাদা, আমি সেই বস্তুটিকে সংগ্রহ করছি, এরকম পার্থক্য বুদ্ধি সহ যে বিষয় দর্শন করে, জ্ঞানী সেভাবে দর্শন করে না। তাই বলা হচ্ছে জ্ঞানীর কাছে সেটা যেন রাত্রি। যে সময় সমস্ত প্রাণীকুল আহ গ্রাহ্য এবং গ্রাহক, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এর পার্থক্য বুদ্ধি পূর্বক, এর পার্থক্য বুদ্ধির সাথে বিষয় গ্রহণ করতে থাকে, সেই সময়টা আবার এই জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে রাত্রি। তিনি সেই অজ্ঞান পূর্বক কর্মে লিপ্ত হন না। এইবারে শঙ্করাচার্য সিদ্ধান্ত টানছেন, অতঃ কর্মাণি অবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে না বিদ্যাবস্থায়াম। সুতরাং যখন অবিদ্যা অবস্থা আছে, যে সময়ে পার্থক্য বুদ্ধি আছে, আমি আলাদা, আমি যে বস্তুটিকে গ্রহণ করছি সেটি আলাদা, এই রকম পার্থক্য বুদ্ধি যখন আছে, সেই অবস্থাতেই কর্ম উপদিষ্ট হয়। আমি হলাম কর্মের কর্তা, ঠিক আছে, এটি হচ্ছে আমার করণীয় বিষয়। এইরকম করে পার্থক্য বুদ্ধি যতক্ষণ না না হচ্ছে, ঠিক আছে, ততক্ষণ অব্দি আপনি কর্ম করতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনি যদি অজ্ঞানের মধ্যে না থাকেন, আপনি যদি সেই নিশা, সেই রাত্রির মধ্যে না থাকেন, আপনি কর্ম আচরণ করতেই পারবেন না। যে যোগীর বিদ্যা অবস্থা হয়ে গেছে, যে যোগী ওই আছে না, আসনান গচ্ছান স্বপন শ্বসন প্রলাপন বিসৃজন গৃহ্ণান উন্মিষান নিমিষান নপি, যে সমস্ত কাজ করছে কোনো কিছুতে লিপ্ত হচ্ছে না, তার পক্ষে কর্ম করাই সম্ভব নয়। কারণ কর্ম করতে গেলে পার্থক্য বুদ্ধির সহ কর্ম করতে হয়। তাই বলা হচ্ছে কর্মের বিষয়ে যখন আমরা কথা বলি না, সেটা অবিদ্যা অবস্থাতেই হয়, জ্ঞান অবস্থাতে কর্ম হয় না। যে জেগে গেছে, সত্যি সত্যি প্রবুদ্ধ হয়েছে, যে যোগী, যে যোগী সমস্ত
অজ্ঞানের অন্ধকার যার ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তার জন্য কর্ম উপদিষ্ট হয় না। তাই বলা হচ্ছে বিদ্যায়াম হি সত্যাম উদিতে সবিতরি সারবারমিব তমঃ প্রণাশম উপগচ্ছতি অবিদ্যা। যেমন সূর্য উঠলে রাত্রির অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সেরকম যেই জ্ঞান উদিত হবে অমনি সেই আহ অবিদ্যা বিনষ্ট হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত জ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ অবধি এই যা কিছু আছে সমস্ত ঠিক, ক্রিয়া কারক ফলভেদ এটাও ঠিক, ক্রিয়া আলাদা, কর্তা আলাদা, ক্রিয়ার কর্মের ফল আলাদা, এরকম ভাবে পার্থক্য বুদ্ধি সহ কর্মে প্রবৃত্তি, তাও যুক্তিযুক্ত। কারণ কি, জ্ঞান হয়নি তো এখনো। এই জন্য খুব সুন্দর কথা আছে, ধরুন আমি এখন যদি বলি এই সবই ব্রহ্ম, আমি না আজ আর কাজকর্ম কিছু করব না, কোনো কিছুতেই তো আলাদা নেই, ঠিক আছে, মানে আমি যা, প্রধানমন্ত্রীও তা, আম্বানি আদানিও তা, ডোনাল্ড ট্রাম্পও তা, ঠিক আছে, সবাই হচ্ছি এক, আমরা সবাই ব্রহ্ম, তো যান ট্রাম্পের সাথে কোলাকুলি করে আসুন। হবে না, পারবেন না, ঠিক আছে। তো বলা হচ্ছে যে দেহাত্ম প্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ লৌকিকম তদ্বদে বেদম প্রমাণম তু আত্ম নিশ্চয়াৎ। যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে, আত্মজ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি এই সমস্ত জগৎ ব্যবহার সত্য কার কাছে? যে অজ্ঞানী তার কাছে। যার জ্ঞান হয়নি তাকে তো অত জ্ঞানী দেখানোর দরকার নেই, এই জগৎ তার কাছে সত্য, জগতে যা কিছু আছে সমস্ত সত্য। যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে সবকিছুই তার কাছে সত্য, ঠিক আছে। এবং আহ সে কর্মে অধিকারী, কারণ এই পার্থক্য বুদ্ধি ক্রিয়া কারক ফলভেদের পার্থক্য জ্ঞান থাকলে তবেই কর্মে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, ঠিক আছে। এবারে শঙ্করাচার্য যে উপসংহারটা দিলেন যে অবিদ্যা অবস্থাতেই কিন্তু কর্ম আচরণ করা হয়, বিদ্যা অবস্থায় কর্ম আচরণ করা হয় না, কারণ সেখানে সেই কর্মফলের যে কর্তৃত্ব বুদ্ধি, যে এই কর্মের ফল আমার হবে, এই বুদ্ধি চলে যায়, ঠিক আছে। জ্ঞানীর এই বুদ্ধি থাকে না, ওই জন্য তার কর্মেও প্রবৃত্তি হয় না। তো সুতরাং বিষয় হচ্ছে, এখানে যে রিডলটা ছিল সেই রিডলটা ভাঙা গেল, যে নিশা বলতে সত্যি সত্যি রাত্রেবেলা বোঝাচ্ছে না, সেই অবিদ্যা অবস্থা বোঝাচ্ছে যে সময়ে প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান হচ্ছে না, ঠিক আছে। সমস্ত প্রাণীকুল যে অজ্ঞান অবস্থাতে রয়েছে, যে নিশাতে, যে রাত্রিতে আচ্ছন্ন রয়েছে, তমগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, সেই সময়ে প্রবুদ্ধ হয়ে আছেন সন্ন্যাসী, সেই সময়ে প্রবুদ্ধ হয়ে আছেন যিনি জেগে আছেন, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করছেন। তারা হয়তো এই প্রাণীকুল হয়তো দেখতে পাচ্ছে না, তারা হয়তো অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত আছে, তাদের হয়তো নিশা চলছে, কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি প্রবুদ্ধ হয়ে আছেন, জেগে আছেন। আর যে সময়ে প্রাণীকুল জেগে আছে, তাদের জেগে থাকা কেমন? তারা কি তাহলে অবিদ্যাবস্থা থেকে উঠে গেল? না, অবিদ্যাবস্থার মধ্যে থেকেই পার্থক্য বুদ্ধি সহ তার বস্তুর জ্ঞান হয়। এটা ঘট, এটা পট, আমি এর থেকে আলাদা, আমার ওই বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে, আমার আমি আলাদা কারক, এটা হচ্ছে আলাদা কর্ম, এর থেকে আলাদা ফল হবে, এই ক্রিয়া কারক ফলভেদ সবকিছুর বুদ্ধি সহ তাদের জ্ঞান হচ্ছে। সেই সময়ে মুনি কিন্তু জেগে নেই, সেই সময়ে মুনির রাত্রি। কারণ কি, মুনি এই যে ভেদ, এই ভেদ তিনি প্রত্যক্ষ করেন না, তিনি এই সংসার অনুভব করেন না। ফলে এই যে আপাত জেগে থাকা প্রাণীকুলের, সেই সময়টা এই সন্ন্যাসীদের কাছে রাত্রি, ঠিক আছে। মানে কি, মানে সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাসী ওইভাবে তার জ্ঞান হয় না, ঠিক আছে। এখানে যে ধরনের জেগে থাকার কথা বলা হয়েছে সেইভাবে জেগে নেই মুনি। আমরা কখন বলছি জেগে আছে? যখন তার ক্রিয়াকারক ফল, এই পার্থক্য, এগুলোর পার্থক্য বুদ্ধি সহ কর্মে প্রবৃত্তি হচ্ছে, যখন সে নিজের থেকে আলাদাভাবে বস্তুসমূহকে জানছে, সেটা হচ্ছে প্রাণীকুলের জাগ্রত অবস্থা। কিন্তু যে মুনি, সে তো ওভাবে
বিষয় প্রত্যক্ষ করে না। ঠিক আছে, তাই তার তো ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, সে এইভাবে পার্থক্য বুদ্ধি সহ আহ বিষয়সমূহকে দেখে না, তাই এগুলো এই এই অবস্থাটা তার কাছে রাত্রি। ঠিক আছে, তো বিষয় হচ্ছে এই যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা শ্লোক, খুব একটা রিডলের মতো, একটা ধাঁধার মতো, কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্য পড়লে আপনারা এই ধাঁধাটাকে ভাঙতে পারবেন। এখানে নিশা বলতে কি বোঝাচ্ছে আর প্রাণীকুলের জেগে থাকা বলতে কি বোঝাচ্ছে, এই দুটোকে সুন্দর করে বুঝতে হয়। তারপর রেকর্ডিং থাকছে, আপনারা আরেকবার শুনে নেবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। বেশ, আমরা সময় যাপন করছি না, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।